नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जान आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रतिदिन 45 मिनट व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर भुवनेश्वर हेब नुआ विश्वस्तरीय स्टेडियम भुवनेश्वर में निर्माण हम नुआ विश्वस्तरीय स्टेडियम एथिपाई खर्च हो प्राय 1000 कोटी टंका रविवार कलिंग स्टेडियम रे विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर लंच प्रतियोगितार शुभारंभ अवसर में सूचना देते मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्य में 14टी ब्लॉक में उच्चमानर स्टेडियम निर्माण करने को सरकार योजना कर बजेट रे 4124 कोटी टंका अटकल कर मुख्यमंत्री कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर मूत्र छात्री को न्याय दाबी रे कांग्रेस विशाल बड़ंगा निमापड़ा पदयात्रा मृत बड़ंगा छात्री को न्याय दाबी रे कांग्रेस करथिला एक विराट पदयात्रा पीसीसी सभापति नेतृत्व में भुवनेश्वर कांग्रेस भवन ठारू शोभायात्रा आरंभ होता चटणी रे कांग्रेस कर्मकर्ता शोभायात्रा को स्वागत करने सह सामिल हो बायावर अभिमुखे यात्रा करते सेठरे पहुंची स्वर्गता छात्री पिता साक्षात कर कबर श्रद्धांजलि ज्ञापन करते मृत छात्री को न्याय न मिलने पर्यंत कांग्रेस लड़ाई जारी रखिए बोली छात्री पिता को आश्वासन देते सूचना मिली। परवर्ती खबर चंद्रभागा समुद्र बुड़ी 3 मृत कोणार्क चंद्रभागा रविवार अभन्य घटना देखा मिली चंद्रभागा समुद्र गाधुता समय 3 जन बुड़ी जा मृत्यु घटी 3 युवक हेले जम्मतला ग्रामर अरूपानंद जेना राहुल सेनापति एवं कटक पहाड़ अंचल पिंटू पट्टनायक भुवनेश्वर केशुरा एक घरोई गाड़ी सर्विंग कंपनी कार्यरत 3 जन सांग कोणार्क बुली सारी चंद्रभागा समुद्र में गाधोले यही समय 2 जन सांग समुद्र ढेउरे भासी तुरंत लाइफ गार्ड से उद्धार कर कूलू आनी गुरुतर अवस्था कोणार्क चंपार अग्निशर्म कर्मचारी गोप गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनी सेठे डाक्तर 2 जन को मृत्यु घोषणा करते सूचना मिली। परवर्ती खबर राष्ट्रपति भवन में राखी पूर्णिमा पालिले एकलव्य आवासिक विद्यालय विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन में मान्यवर राष्ट्रपति राखी पूर्णिमा पाली एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय 20 जन विद्यार्थी सुंदरगढ़ और कंधमाल जिलार लाइन भवानीपुर महासिंह पिरिंगिया एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय विद्यार्थी और 4 जन शिक्षक शिक्षयित्री राष्ट्रपति भवन निमंत्रण पाइबा पर राखी पूर्णिमा पालिया नुआ दिल्ली में पहुंची ए विशेष अवसर में एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय लाइन 5 जन छात्री मान्यवर राष्ट्रपति को पारंपरिक राखी भी देती एसह मान्यवर राष्ट्रपति को राधाकृष्ण कलाकृति प्रदान करते धान तैयारी श्री जगन्नाथ मुख कलाकृति को नहीं राखी प्रस्तुत कराई जहाँ ओडिशार समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य को प्रतिफलित करथिला छात्रछात्री माने राष्ट्रपति भवन ऐतिह्य को अनुभव करथिले एवं भारतर प्रथम नागरिक उपस्थित रे उत्सव पालन करी निजर आनंद प्रकाश करथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिनिया गंजाम गस्त जिलार विकास एकाठी होगा देले आह्वान रविवार थिला केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गंजाम गस्तर द्वितीय दिन IRI ठारे लुणीपाणी मधुर जल प्रकल्प को उद्घाटन करते केंद्र मंत्री पर छत्रपुर में अनुष्ठित गरीब कल्याण और विकास समावेश जोग देते कार्यक्रम में सामिल होते सांसद प्रदीप राणीगिरी बीजेडी ठारू लेखा छिड़ाई बीजेपी सांसद होता प्रदीप राणीगिरी विकास मानचित्र में गंजाम कहीं पछाई प्रश्न करते सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବାବା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ି ଧାମର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୋର 4টাରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମହାସ୍ନାନ, ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ସରିବା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପହିଲି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଯାଏ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ନୀତି ନିମନ୍ତେ ବାବାକୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହରଗୌରୀ ଓ ମଦନମୋହନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଯାଇ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଝୁଲଣ ବେଦୀକୁ ଅଣାଯାଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ସେବାୟତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଝୁଲାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ନବରଙ୍ଗପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେଡି। ରାଇଘର ଡୁମୁରିମୁଣ୍ଡା ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ, ଛାତ୍ରୀ, ନାବାଳିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଇଘର ନର୍ସିଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଟିମ୍ ଡିଭିଡଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 17 ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଡିଭିଡଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ସମାନ ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2026ରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପନ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ସିବିଏସ୍ଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପନ ବୁକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2026-2027 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପେନ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ମୂଳ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 17ଟି ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 225 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ 19ଟି ଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 9 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ। କାନାଡାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସୂଚନା ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଏକ 9 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି 9 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି।
ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ପବନ ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ 13 ତାରିଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୋରାପୁଟ ସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲଠାରେ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଜୟପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସହରକୁ ଯାଇ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ସମେତ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ମୃତ, 11 ଆହତ। ଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣା ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ 8ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗେଟ୍, 17 ଶ୍ରମିକ ଆହତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗଦମ୍ବା ଦେବସ୍ନାନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରର ସ୍ଲାବ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି 17 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି 17 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଟ୍ୟାରିଫକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ଆମେରିକୀୟ। ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ମାରିଓ ନିହତ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଟ୍ୟାରିଫ ପ୍ରଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୟାରିଫର ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶସ୍ତା କରିବେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜରେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାରିଫ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଣାକିଣି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାତି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 12 ନକଲି ଗୁମସ୍ତା ଗିରଫ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଗଲେ ଜେଲ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଗୁମସ୍ତା ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ 12 ଜଣ ନକଲି ଗୁମସ୍ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବିଏନ୍ଏସ୍ ଧାରା 111 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନକଲି ଗୁମସ୍ତାକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସେବାୟତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁମସ୍ତାମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନକଲି ଗୁମସ୍ତା ଓ ଅଣସେବାୟତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଠକାମିଷ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନେକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଠକାମିର ଯେଭଳି ଶିକାର ନ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ପୁଲିସ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନକଲି ଗୁମସ୍ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ନଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏମାନେ ଗୁମସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧରାପକଡ଼ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରାୟ 7,160 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମେଟ୍ରୋର ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 15,610 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁର KSR ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।